அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்திய தேசத்தில் முத்துப்பேட்டை நகர் வாழும் ஷேகுத்தவா மருத்துவ கலாநிதி ஷேகுதாவுது வலியுல்லா நாயகம் கத்தசல்லாஹு சிரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களின் மனாகிப் நிகழ்வு தற்பொழுது ஆரம்பமாகின்றது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا مرشدنا شيخ الدواء حكيم شيخ داود ولي الله قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الحميد الوهاب المجيد الثواب ذي العز والبقاء والجود والسخاء والفضل والبهاء والجلال والنعماء والجمال والسناء الذي اختار أولياءه على سائر المصنوعات وأعزهم بأشرف المعلوم المرفوعات وبسط لهم عوائد الكرامات وأيدهم بتبصير أسرار الآيات وجعلهم أقطابا للسماء والأرض وأوسع وطاعاتهم في الطول والعرض ومنهم غوث الثقلين وشيخ الفريقين إمام الأتقياء وأنيس الأولياء قدوة المؤمنين وكهف المسلمين مأمن الخائفين ومعين المريدين عين المحققين وزين المدققين صاحب الكرامات باهرة وكاشف المسائل
معلى العارف والرباني والمحبوب الصمداني الشيخ داود الرحماني، وكان رضي الله عنه سره العزيز رفيع المقامة الذي آمن بموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وكمل بما فيه توراته من الأحكام، وصار ماهرا بالعلمه بما فيها من الحكم العظيمة والأدبية الفخيمة، وهو الكتب المعلم والصراط المعلم، ومشرق من بني إسرائيل المفخم، والآفل في وادي شمفان المكرم، قدس الله سره العزيز ونور صريحه الحريز، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بحضرته بالفوز الأكبر. رضي الله عن شيخ داود، رضي الله عن شيخ الأفضل، صلى الله على محمد، يا ربي صل وسلم. يا ولي سلام عليكم، يا شيخ سلام عليكم، شيخ داود عليكم رحمة الله الغفار. أشرق الشمس السرور من بني إسرائيل نوري، جلبت كل الحيور فانتفينا من شروري. شيخ داود سماه من دعاه قد هماه، قاضي المن بكفاه ناصرا من كل جور. مثل صدقك ما سمعنا في جميع ما علمنا، كل خير قد عرفنا فيك الماء البدور. سرت سلطان الوقار، كنت قطبا ذا القرار، دافعا كل الزيار خديعات الغدور. أنت عالم الغيوب، أنت كاشف الكروب، سامح مثل الهبوب، نازع شر الشرور. يا أمان الخائفين، يا دليل الحائزين، يا رئيس الفائزين، آتنا فضل البفار. أنت أعلى الأتقياء أنيس الأولياء، أنت زين الأزكياء عطيا على الأمور. يا ولي العالمين، يا دخير العالمين، يا معين السائلين، أبعدنا عن مكوري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ولي الله عن شيخ داود رضي الله عن شيخ الأفهام، صلى الله على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صلاة سلام هما سرمدا على المصطفى المجتبى سيدا، وآل وصحب وقوم هدى، ولي الشيخ داود عالي المقام. الآن قد جاء لنا بالتمام، بزورة داود ناهي الملام. آمنا به من كروب
إمام أمان وآن ونصر مبين لنا ارتوينا به باليقين كرامته ذات عجب متين تبدت لنا وفرات النظام في القيام قليل الطعام أصيل الوصول قليل الكلام أي المحيا رفيع المقام مضيء منير كبدر الظلام عجب به بدا منعما على من ثنى مادحا مكرما ومن ذا يرى مثله معظما معينا لمن جاءه بالسلام يا كريما وقطبا نظيم عليا نطوف الرؤوف الرحيم صفي صفوه حليم حليم همام ليم الأنام العظام نصلي على سيد الأنبياء إمام الهدى أحمد ذي الضياء وآله وأصحابه الأولياء ومن تبعوهم بطرق تمام رضي الله وشيخ داود رضي الله والشيخ الأفخام صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة ربي ذي النوال على النبي ذي الجلال والآل أصحاب الكمال والشيخ داود الوصال همها يا أهل الجمال حبا لشيخي ذي الجلال سماه داود الكمال تعطوا خلاصا من ضيال من نعمة الملك العظيم وفعلنا سعد الأميم وهذا فضل الكريم بالشيخ صاحب النبال نباله أما البيلا قد كل العباد نالوا عدم للهدى مولى بضامين الوبال عطاءها أغنى الأنام أما بهم من السقاء سخاءها مثل الغمام جزى لهم قبل السؤال ذخير أهل المفتني عشاهم من الفتن أحبه أهل الفتن حب عقيدا كالمقال بجاه شيخنا الجليل ما خاب من جاء من عليه كم حقير أو ذليل علىهم كل الرذال صلى على خير الأنام مولاهم للاعتصام والآل وصحب الكرام وكل أصحاب الجمال كم من الصلاة السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه الله من شيخ داود رضي الله عن شيخ الأفهام صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة ربي ثنائي صلاة ربي ثنائي على نبي السناء والآل صحب الصفاء داود شيخ الباب
البهائم زوروا بنا باهتمام لشيد الاصطناع داود في العناء طوبوا بكل البلاء. هذا البليء المعلى على المنار المجلى مع الخبيث المقلى بفضله ذي العلاء رفي المنعي العلالي بعلمه ذي المعالي رأي حقيق المجال بقلبه ذي صفاء. كم من مريض شفاه مما به وكفاه وكل رين نقاه بحكمه الاعتلاء. يا من يكون شاكيما ثم مستقيما ولو تكون حكيما تصيب ذلي الإيلام. لما أتى في البلاد أنباءها باستناد جاءوا جميع العباد نالوا مراد النماء. ألاه رد بزازينا أولاه علما حيسينا أدناه ذل راسينا أحبه بالصياح. أخذت بعول المقام مباركا بالغمام مفضلا بالنعم بعون وفي الحبائب. قد صار هذا القلب مذبان فيه الغزيل يبذ العجيب من أوثر هذه السنائم. بحق مولى المظالم كل منيل النظالم يا خير كل المظالم مبيل أهل الغضاء. صلى إله الأنام على الرسول الهمام والآل أهل الهسام وصحبه باغتنام. يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مصطفى يا مرتضى يا سندي يا سيدي يا شافعي خذ بيدي. يا منيتي يا بغيتي يا إمامي يا عمدتي يا مددي يا همامي. كل نزيع الضرير في المنام سنها يا شيخ الهدى من سقامي. يا ما سما شيخ داود المنى جدلي عطى النفس مرتزينا. يا سيدي يا حبيبي يا معينا يا طيتي قدني عدل الملامي. مالي مدد الشفاء في المعاشي سواك يا في اللجتي يا شيخ. قد ضرب لنا مثل الفراشي بهباتكم يا حليف الاحترام. أتاك إلهنا خلق حسينا فأعطي القاصد شرف رزينا. سما حقا بالمفادات يقينا من كل أنائنا والاستلام. أحبكم يا رحم المؤمنين فأكثر منكم خيرا عنينا. عليك يا أمان الخائفين فأكرم بنا بالعطاء والإنعام.
وآله وصحبه الكرام ومن أدى تابعا على الإمام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد بسعادتي غدا خرق لعادتي. سما وصفا كساداتي هو الأعلى بداودي. وصلت صاحب حكمي على العمراء للحكمي. وكم من صاحب القم كما برأ بداودي وصار بحوز نور قصب كميل الفوز بحر نعام. وكان بسر روحك ذاب كحي شيخ داودي كحي شيخ داودي بدا في الحول منعسنا على العرفان مقتدرا وبالإله مبتشرا هو السامي بداودي. صلاة الله ذي القدر على المختار ذي الفخر فعليها إذ الهدر مع الأصحاب بداودي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحكي عنهم أيضا أن برهاما جاء من فوق حيدرابات الغالبة طالبا لروضة شيخنا النقية وفي بطنه القول النجاني محشون فاني بالشعر فلما وصل إليها وقد قدام ضريحه ذي الفحر فرأى أن الشيخ رضي الله عنه ألقاه مشدود اليدين والرجلين في ربض النهر فضرب برجله الجميل في بطنه العليل فخرج القول قولا نجل بليل فلم يخرج الآخر الخليل. فري الله وانشئ شيخ داود رضي الله وانشئ الأفهام صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوات الكريم شهر صلوات الله بكل فم تغشى الهادي خير الأمم يا حبيبي زاير الكثم شيخ داود ناخل سمي. حسنا بذا الحكم فإذا بالخير ونعم يا حكيما فقه حكمته حاضرا في أنفس الحكم. لك الأزهى قد اشتهر في بلاد العرب والعجم. طاب من قد سرت فين يتهرب
برهان من العالمين سلم ربنا الأبهى للحبيب محمد القدم وعلى آله وأصحابه والفريق بين القدم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي الأفضل حفظ بقبر المجتبى المكمل ثم بداود الولي المعتلي متزمزمين بمدحه المستحسن تجزون به غير للفضل يا معشر البلغاء مدح أكثر على المصيب بالأمجاد المفضل يا البصير بالسرور والهنا في الأول شهر جماد الأول يا حسن شرف من كرامة عرسه متطيبة متزينة بالأكمل يا أيها الشرفاء أهل المدفتة لا تنزع الموعود صلي الأهداء وهو البلي الماهر الممجد في كل نادي بالعطاء الأجزل أنت ملائكة السماء من حوله وتكها زوال من الأنبال وتذللت لشيخ دود الولي رقاب أهل الملك أقبل الأجدل ومن ينادي بشدة عليه يهوي الخلاص من الضرير الأخبال يا فوز ما أحبه بزيارته وقضى له المنذور وفي الأعدال رحم شيخ الملائكة بالمنى مستقينا متكرما بالأفضل وانصر محمدا أبا بكر بن ما سمي محمد تمثيل مبجل صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه رضي الله عن شيخ داود رضي الله عن شيخ الأفهام صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية على الحمد لله المعين برحمته على كل من أنشأ خلقا بحكمته برا شيخ داود حكيما منقيا لنا من فظيع الأمر من كل نقمة هو العارف المكرام بحر الحقائق هو الماهر المشهور عند الأئمة قد استاقه الفضلاء مدحا لشرفه وأثنوا عليه حائزين بنعمته حيي المحيا فائض الجود والسخاء ومخجل بحر في أداء الأتية فلما أتانا فضله مبعد الصلنا يحوانا به من كل هم وغمة جسيم عظيم القدر
عز ثناؤه حري حني الوجه خير الأحبة على جوده كل البلاد محسنا كرامته جلت نماء بشهرته فكم من سقيم زال عن جسمه الأنا بزورته للشيخ حامي رزيتي فكم من كرامات أتت بعد موته كذا قبله حكيت بغير المحدد بدت شهرة منه خوارق عادتي معجبة من شافها عين نظرتي حكيم فلا حكم الأطباء شبيهة لحكمته الغربان فيها لأمتي سألتك يا الله رب البرية مؤافاة أمراضي وإبعاد كربتي بحرمة شيخي شيخ داود الولي وغفران زلاتي وإبعاد إلتي وتخليص أعمالي وإصفاء ضميرتي بشيخ سليمان العلي بعزتي وأحمد جلال الدين والده الذي أبوه دعي لبي غني بتتمته هو العالم المشهور ابنا لشيخنا أبي بكر لبي علي المثلية نظمت كراماتي لداود الثاني محمد أبو بكر سماه بدعوتي أصلي على المختار من كل من نشاء وآل وصحبه أهل رحمتي. الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نورك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم توسلنا بجاه نبيك سيدنا محمد سلطان الأنبياء وبأوليائك الأزكياء سيدنا محي الدين عبد القادر المعلم وسيدنا مولانا محي الدين بن عربي المكرم وسيدنا شاه الحميد المعلم وسيدنا خواجة سيد علاء الدين الجستي الأثرم وسيدنا نتر صاحب المزهري صلى سر العزيز الدين المدهري صلى سر العزيز سيد إبراهيم اليربادي صلى سر العزيز محمد الزهادي سر العزيز صاحب المكين قدس الله سر العزيز سيدنا محمد صاحب الأمين صلى سر العزيز بركة الله لبيه العالم الكامل صلى سر العزيز مذليار الولي الفاضل سر العزيز الصحابي بكر لبيه العالم العلامة العامل وسيدنا ابنه محمد عبد القادر الملقب بلبيه غني العالم النابل وسيدنا أحمد جلال الدين الأقوام وسيدنا الشيخ إسماعيل العلام وسيدنا الشيخ داود الولي الأحكام وغيرهم من الأقطاب والأولياء والأوتاد والأصفياء وانفعنا ببركاتهم يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فعليه سلام دائما لجميع سما بداود النخل فضل مفلل بكشف الغيب بالكرم عجائبه أمت مناقبه إن الليل أقل من ليلة تهمي من خطيب بشيطان الغواء نعى عنه المصيب بقهر الشيخ ذي الحكم أما جدبه بمدى
هو الخبير بعصر الغيب محتمل من الرحمن صلي وسلم على المختار يا غفار والآل وصحبي والأتباع كلهم وارحم لناظمه ولقارئه ومن سمع من شيخنا وبالآخر العزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا رب يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. اللهم وفقنا لصالح الأعمال آمين. ولا تخيبنا بطول الآمال آمين. وأعنا على إقام الصلوات آمين. وإيتاء الزكاة وصيام رمضان الذي أنزل فيه القرآن وحج بيتك الحرام آمين. وزيارة نبيك سيدنا محمد صلى الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم عليه. اشفنا من الأمراض والأسقام آمين. وعافنا عن الخطايا والآثام آمين. وعالج قلوبنا بمعالجتك وبصر بصائرنا بهدايتك. اللهم إنا قد قرأنا من مناقب وليك مولانا الشيخ داود قدس الله سره العزيز فاغفر لنا وارحمنا بجاهه يا ودود. اللهم يا قاضي الحاجات يا دافع البليات فبلغنا المراد وقنا الفساد. اللهم إنا في جار العصيان غارقين آمين. وبشفائك الطغيان واقعين فخلصنا من الذنوب وطهرنا من العيوب. اللهم كرمك مشهور وفضلك مذكور فنسألك اللهم من كرمك الوافر ومن فضلك المتكاثر. اللهم ارزقنا اتباع نبيك الخاتم الأنبياء واقتداء أحبابك والأقطابك والأولياء واختم لنا بالخير وبعدنا عشي الليل. إلهي تمما دبت الليالي سميع شيخ داود سنائي وسلمنا من الأوفات سلما وأوجعني وداعني إلهي اشفي شكام المسلمين بداعود وليه دوائي ووسر رزقنا وارزق حلالا بيسر الله بعسر إلهي بعيدنا عن البلايا وأورث سيرنا دون الغلاء وألفنا لأعقاب الكرام بغير أشعرهم المنائي. إلهي الرحم لنا والمسلمين بغفران وإعطاء صفاء وصل على حبيبك كل بيت وعاتهم أصحاب وصال
أجمعين. صلى الله على خير خلقه ومظهر لطفه ونور عرشه ومحزن كنزه ولؤلؤ صدفه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. காமிலரே என் காவியமே என் நித்திய காதலின் சுடரொளியே மாமருந்தாம் மதினத்திலே கமழ்ந்திடும் தீனின் பூமலரே என்றும் கமழ்ந்திடும் தீனின் பூமலரே அகிலமுமே மிளிர்ந்திட்டதே சுடரொளியாய் நீர் பிறந்ததுமே மதினத்திலே நீரடங்கியதும் மதினமே சுவனமாய் மாறியதே பிணிகளை தீர்க்கும் வளமானதே யா ரசூலல்லாஹ் சலாம் யா ஹபீபல்லாஹ் சலாம் يا شفيع الله سلام يا حبيب الله سلام நான் செய்த நல்லமல்கள் என்னை சுவனத்தில் நுழைத்திட முயன்றிடுமோ தடையாக என் பாவம் எல்லாம் ஒருவெடுத்து என்னை சூழ்ந்திடுமோ என் மகிழ் முகம் வாடி போகிடுமோ தடைகள் பல அதை தாண்டி வர நான் எளிதாய் சுவனத்தில் நுழைந்திடவே கரம் வேண்டும் அதை பிடித்திடனும் உம்முடன் சுவனத்தில் நுழைந்திடனும் என் வாடிய முகமோ மகிழ்ந்திடனும் காமிலரே என் காவியமே என் நித்திய காதலின் சுடரொளியே மாமருந்தாம் மதினத்திலே கமழ்ந்திடும் தீனின் பூமலரே என்றும் கமழ்ந்திடும் தீனின் பூமலரே யா ரசூலல்லாஹ் சலாம் யா ஹபீபல்லாஹ் சலாம் يا شفيع الله سلام يا حبيب الله سلام நன்மைகள் என்னவென்று கொஞ்சம் கூட அறிந்ததில்லை நன்மையே எந்தன் வாழ்வில் ஒன்று கூட செய்ததில்லை நான் செய்த நன்மை எல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நபியே உதன் மீது செய்த உன்னதமான பாடல்தான் உண்மை கோர் அபூபக்கரை நீதி கோர் உமர் அலியை வெட்கத்திற்கு உஸ்மானை அறிவு கோர் அலியை வலுவாய் தீனை காத்தீரே யா நபி வலுவாய் தீனை காத்தீரே யா நபியே வண்ணமில்லா ஓவியம் போல் நீரில்லாயன் வாழ்வினிலே ரசன இல்லை ஆருயிரே வாரீரோ என் கண்மணியே என் வாழ்வின் அழகே நீர் நபியே மரம் கூட நினைவாய் அழுதே அழுதே புலம்பிடுதே உண்மை மரம் என் மனமே காதலன் என்று சொல்கிறதே வேடங்கள் எடுத்து நடிக்கிறதே காமிலரே என் காவியமே என்
நித்திய காதலின் சுடரொளியே மாமருந்தாம் மதினத்திலே கமழ்ந்திடும் தீனின் பூமலரே என்றும் கமழ்ந்திடும் தீனின் பூமலரே அகிலமுமே மிளிர்ந்திட்டதே சுடரொளியாய் நீர் பிறந்ததுமே மதினத்திலே நீர் அடங்கியதும் மதினமே சுவனமாய் மாறியதே வினிகளை தீர்க்கும் வளமானதே رضي الله عن شيخ داود رضي الله عن شيخ الأفهام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وببيعتنا بيعة نعوذ بالله من غلب الله وغلب رسوله கண்ணியத்துக்குரிய சாதாத்துமார்களே, உலமாக்களே, ஹாஃபில்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, நேரலையில் இந்நிகழ்வை பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, இந்தியாவில் முத்துப்பேட்டை நகர் சமாதியுற்றிலங்குகின்ற சங்கைக்குரிய மகான் மருத்துவ கலாநிதி ஷேகுத்தவா ஹக்கீம் ஷேக் தாவூத் வலியுல்லா கத்தசல்லாஹு சிரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களுடைய மனாகிப் மதுகுகளை ஓதிவிட்டு நாம் அனைவரும் இருக்கின்றோம். அவுலியாக்களை ஏன் நாம் நினைக்கிறோம் என்றால், அவுலியாக்களுடைய எண்ணங்கள், நினைவுகள், அவர்களை பற்றிய நல்ல விடயங்களை பேசுதல் என்கின்ற விடயங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு ஆன்மீக பலத்தை தரும். அவர்களுடைய வரலாறுகளை பேசுவது அல்லாஹ்வினுடைய சுன்னத்துகளில் ஒன்று. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு சொல்கிறான், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்களுக்கு அவர்களுடைய வரலாறுகளை
நாங்கள் சொல்லி காட்டுகிறோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். நபிமார்கள் அவுலியாக்களுடைய வரலாறுகளை, சிறப்புகளை, அவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள், பொருள்கள், அவைகளின் சிறப்புகளை அல்லாஹ்வே குர்ஆனிலே பாராட்டியும் சிறப்பித்தும் பேசியிருக்கிறான். எனவே நபிமார்கள் அவுலியாக்களை பற்றி, அவர்களுடைய வரலாறுகளை பற்றி, அவர்களுடைய நினைவு சார்ந்த இடங்கள், பொருள்கள் பற்றி பேசுவது நம்முடைய வழிமுறை அல்ல, அது அல்லாஹ்வின் வழிமுறையில் நின்றும் உள்ள காரியம். குர்ஆனிலே நீங்கள் பாருங்கள், அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபிமார்களுடைய புகழை எங்களுக்கு எடுத்து ஓதியிருக்கிறான். அவுலியாக்களின் புகழை எடுத்து ஓதியிருக்கிறான். அவர்களின் பெயர்களை கூறியிருக்கிறான். அவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட இடங்களையும் பொருள்களையும் அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சிலாகித்து பேசியிருக்கிறான். பாருங்கள், குர்ஆனிலே அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட தூரு சீனா மலையை பற்றி பேசுகிறான். அந்த மலை என்ன செய்தது? நபி சாலிஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய ஒட்டகத்தை பற்றி அல்லாஹ் பேசுகிறான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய கைத்தடியை அல்லாஹ் பேசுகிறான். நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் அவருடைய குடும்பத்தவர்களும் விட்டு சென்ற பொருள்களை பற்றி அல்லாஹ் பேசுகிறான். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய பிள்ளைகளின் வரலாறோடு சம்பந்தப்பட்ட காகத்தையும் அல்லாஹ் பேசுகிறான். குகைவாசிகள் என்ற அவுலியாக்களின் குகையை பற்றி அல்லாஹ் பேசுகிறான். அவருடைய பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்ட ரகீம் என்கின்ற பெயர் பொறிக்கப்பட்ட விளம்பர பலகையை பற்றி அல்லாஹ் குர்ஆனிலே பேசுகிறான். அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்ற நாயை பற்றி அல்லாஹ் குர்ஆனிலே பேசுகிறான். நபி யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை விழுங்கிய மீனை பற்றி அல்லாஹ் பேசுகிறான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் எடுத்து சென்ற, அவர்களோடு சென்ற வாலிபரும் எடுத்து சென்ற மீனை பற்றி அல்லாஹ் பேசுகிறான். அப்படி அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே நபிமார்கள், அவுலியாக்கள், அவர்கள் பட்ட பொருள், தொட்ட பொருள், இருந்த பொருள், இடம் எல்லாவற்றையும் பேசியிருக்கிறான். அவர்களின் குடும்பங்களை பேசியிருக்கிறான். நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அதை பெருமிதமாக அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான், நஹ்னு நகுஸ்ஸு அலைக்க அஹ்ஸனல் கஸஸ். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், அழகிய வரலாறுகளை, அவர்களுடைய சரித்திரங்களை உங்களுக்கு நாங்களே சொல்லி காட்டுகிறோம் நாயகமே என்று சொல்கிறான். அப்படி என்றால் அல்லாஹு தஆலா எங்கேயாவது இந்த குர்ஆன் இறக்கப்பட்டதற்கு பின்னரான அல்லது வரலாற்றிலே இடம் பிடித்திருக்கின்ற குர்ஆனுக்கு முந்தைய வரலாறுகளை நீங்கள் யாரும் பேச வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் தடுத்திருக்கிறானா? இல்லை. அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா இப்படியான வரலாறுகளை பேச வேண்டும் என்பதை அவனே அமலாக செய்து எங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறான். அப்படி இல்லை என்றால் இவ்வளவு பெரிய குர்ஆன் தேவையில்லை. வரலாறுகளை அல்லாஹ் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. வரலாறுகளை பொறுத்தவரைக்கு நல்லவர்களின் வரலாறுகளையும் அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான். தீயவர்கள் செய்த கர்மங்களையும் அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லி இருக்கிறான். எனவே நாம் நல்லடியார்களுடைய வரலாறுகளை சொல்வதை அல்லாஹ்வுடைய ஒரு சுன்னத் நடைமுறையாக கருத்திற்கொண்டு அவுலியாக்களை நினைவு கூறுகின்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். நம்முடைய நோக்கம் இது.
இப்போ ஒருத்தர் அவுலியாக்களை நினைவுபடுத்தக்கூடாது, அவங்கள பற்றி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா அது அவரோட பிரச்சனை, அது வேறு. நம்மட நோக்கம் இது. அல்லாஹ்வுடைய சுன்னத், அல்லாஹ்வுடைய வழிமுறையை நாங்கள் செய்கிறோம் என்றிருந்தால் நாம் அதிலே அச்சப்பட வேண்டிய அல்லது பின்னிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவ்வளவுதான் நம்முடைய விஷயம். ஷேக் தவா ஹக்கீம் ஷேக் தாவூது வலியுல்லா கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் என்பவர்கள் அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உலகத்தில் வாழுகிற பொழுது சில ஆற்றலை சில நல்லடியார்களுக்கு கொடுக்கிறான். அது நபிமார்களுக்கும் கொடுக்கின்றான், இறை நேசர்களுக்கும் அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். அந்த அடிப்படையில் நபிமார்களில் எப்படி முஅஜிசாத்துக்கள் வெளியானதோ அதுபோன்று அவுலியாக்களில் கராமத்துக்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. குறிப்பாக நோய்களை குணப்படுத்துகின்ற விடயத்தில் நபி ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் குர்ஆனிலே பேசப்பட்ட ஒரு நபி. அவர்கள் குஷ்டரோகக்காரர்களை தன் கைகளினால் தடவி விட்டால் அவர்களின் குஷ்டரோக நோய் அவர்களை விட்டு விலகிச் சென்றுவிடும். இப்படியான சிறப்புகளை அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகின்றான். அதுபோல அவுலியாக்களுக்கும் அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நோய்களை குணப்படுத்துகின்ற அற்புத ஆற்றல்களை கொடுத்திருந்தான். அது அவர்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை கொண்டு அந்த நோய்களை குணப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதை சில வேளை நாங்கள் மருத்துவம் என்று கூட நினைக்கலாம். ஒரு பொருளை கொண்டு நோயை குணப்படுத்தினால் அதை மருத்துவம் என்று நாம் நினைக்கலாம். ஆனால் அதே பொருளை நாம் பயன்படுத்தினால் அது மருத்துவமாகுவதில்லை. ஒரு குழந்தை பாக்கியம் அற்ற ஒருவருக்கு ஒரு இலையை ஒரு பெரியார் கொடுத்து அவருக்கு அந்த பாக்கியம் உண்டாக வைத்திருக்கிறார். இதை மருத்துவம் என்று ஒருவேளை வைத்துக் கொள்ளுவோமே, அது அவுலியாவுடைய அற்புதம் அல்ல, அது மருத்துவம் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோமே. அதே இலையை நாம கொடுத்து பாவமா, இருக்கிற பிள்ளையும் ஹரபா வைத்திரும். அப்ப எல்லாத்தையும் மருத்துவம் என்று சொல்ல முடியாது. சில விஷயங்கள் மருத்துவம் இருக்கிறது. இன்ன பொருளை சாப்பிட்டால் இன்ன நோய் குணமாகும் என்பது மருத்துவத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் அப்படி அல்ல. ஏதாவது ஒன்றை கொடுத்தால் அந்த குறிப்பிட்ட காரியம் அல்லது நோய் அவர்களை தீர்ந்துவிடும். அதே பொருளை நாம் கொடுத்தால் தீருவதில்லை. அது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல். சில ஓதல்கள் இருக்கின்றன, அவைகளை அவர்கள் ஓதினால் அது நோயை குணப்படுத்துகிறது. நாம் 1000 தடவை ஓதினாலும் நம்மை அது குணப்படுத்துவதில்லை. ஒரு யூத தலைவருக்கு விஷம் தேள் கொட்டி விட்டது, உடலெல்லாம் விஷம் பாய்ந்து விட்டது. சஹாபாக்கள் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதினார்கள். அந்த தேள் கொட்டப்பட்ட யூத மனிதருடைய விஷம் இறங்கி அவருக்கு நிவாரணம் கிடைத்தது. ஹதீசுகளிலே உள்ள வரலாறு. ஆனால் அதே சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை நாம் ஒரு எறும்பு கடித்த விஷத்துக்கு ஓதினாலும் தீருகிறதில்லை என்றால் அங்கே அவர்களுக்கும் நம்மளுக்குமான வேறுபாடு. சூரத்துல் ஃபாத்திஹா நோய்களை விஷத்தை இறக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். ஆனால் நாம் செய்தால் அது நடக்கின்றதில்லை. அப்படி என்றால் அவர்களுக்கும் நமக்கும் இடையில் வேறுபாடு இருக்கிறது. அதுபோலதான் ஒரு பொருளை ஒரு நோயாளிக்கு கொடுத்தால், அவர்கள் கொடுத்தால் நோய் குணமாகிறது, நாம் கொடுத்தால் நோய் குணமாகவில்லை என்றால் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களாய் இருந்து அந்த காரியத்தை செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு கராமத்தாக, ஒரு கண்ணியமாக, ஒரு சங்கையாக அந்த ஆற்றலை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறான் என்று அதனுடைய பொருள். அப்படி இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த ஒரு பெரியார் தான் ஷேகுத் தவா ஹக்கீம் ஷேக் தாவூத் வலியுல்லா கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்கள் வாழுகின்ற பொழுது அவர்கள் மிக பெரும் ஒரு வைத்திய கலாநிதியாக அல்லாஹ்வினுடைய அருளால் பல மக்களுடைய நோய்களை குணப்படுத்தியவர்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அவ்வளவு தூரம் இல்லை, இலங்கையில் கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் மாவடிப்பள்ளி என்கின்ற ஊரிலே வாழ்ந்த பெரியார்
அஸ்ஸையிது ஸெயின் மௌலானா கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வரலாறுகளில் நோய்களை தீர்க்கின்ற மிக பெரும் ஒரு வைத்திய கலாநிதியாக வாழுகின்ற பொழுது அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். விஷங்களை நீக்குகின்ற ஒரு மிக பெரும் வைத்திய நிபுணராக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். பலதரப்பட்ட நோய்களை நிவர்த்தி பண்ணி இருக்கிறார்கள். வெறுமனே அல்ல, வெறும் பொருட்களால் மட்டுமல்ல, அல்லாஹ்வினுடைய அருளாலும் அவர்கள் அதை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள். விஷங்களை இழுக்கக்கூடிய கற்களை ஓதி மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த கல் விஷத்தை இழுக்கிறது. இதை மறுக்கின்ற யாராவது ஒருவர் ஏதாவது ஒரு கல்லை எடுத்து ஏதாவது ஒன்றை ஓதி, குர்ஆனையே ஓதி தருவார் என்றால் அது விஷத்தை இழுக்குமா என்றால் கிடையாது. அப்படி இழுப்பதில்லை, இழுத்ததாக வரலாறும் இல்லை. ஆனால் அந்த பெரியார்கள் அவ்வாறு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட பெரியார்கள் வாழுகின்ற பொழுது மட்டுமல்ல, அவர்கள் மறைந்த பின்னாலும் அவர்களுடைய பொருட்டினால் அல்லாஹ்விடத்திலே, யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு தீராத ஒரு நோய் இருக்கிறது அல்லது வருத்தம் இருக்கிறது, இதை இப்படி இருந்த ஒரு பெரியாருடைய பொருட்டால் தீர்த்து தருவாயாக, ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய பொருட்டால் தீர்த்து தருவாயாக, ஷேக் தாவூத் வலியுல்லாவுடைய பொருட்டால் தீர்த்து தருவாயாக, ஸெயின் மௌலானாவுடைய பொருட்டினால் தீர்த்து தருவாயாக என்று நாங்கள் கேட்கின்ற பொழுது அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த நோயை தீர்த்து தருகிறான். மட்டுமல்ல, அந்த பெரியார்கள் கூட நம்முடைய கனவில் தோன்றி நம்முடைய நோய்களுக்கான நிவாரணங்களையும் சொல்லிவிட்டு செல்லுகின்றார்கள். இப்படியான நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவரிடத்திலே கண் வலி நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சஹாபி வந்து கேட்டார்கள், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், என்னுடைய பார்வை கிடைப்பதற்கு நீங்கள் துஆ செய்யுங்கள் நாயகமே என்று கேட்ட பொழுது, அந்த சஹாபிக்கு உஸ்மான் இப்னு ஹனீஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு என்கின்ற அந்த சஹாபிக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த துஆ தான், நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே கேளுங்கள், அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக வ அத்தவஜ்ஜஹு இலைக பிநபிய்யி ரஹ்மா. இறைவா, அருளுக்கு சொந்தமான நபிகள் நாயகத்தின் பொருட்டினால் உன்னிடத்திலே நான் முன்னோக்கி கேட்கிறேன், என் நோயை குணப்படுத்துவாயாக என்று நீங்கள் கேளுங்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களே அந்த துஆவை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். அந்த சஹாபியுடைய கண் நோய் தீர்ந்து பார்வை மீளுகிறது. இது ஹதீஸிலே உள்ள வரலாறு. இவ்வாறு நாம் நிறைய விஷயங்கள், ஆதாரங்கள் ஒரு புறம் இருக்க, பிராக்டிக்கல் அனுபவ ரீதியாக ஒருவர் ஷேக் தாவூத் வலியுல்லா அன்னருடைய பேரிலே நம்பிக்கை வைத்து ஒரு துஆவை ஓதுகிறார். அவருடைய பேரில் ஒரு தர்மத்தை கொடுக்கிறார். யா அல்லாஹ், அவர்களுடைய பொருட்டினால் என் நோயை குணப்படுத்துவாயாக என்று கேட்கிறார். அப்படி செய்த ஒருவருடைய நோய் குணமாகி விட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லது அந்த பெரியார் கனவிலே தோன்றி அந்த நோய்க்கான ஒரு மருத்துவத்தை சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதை அனுபவித்த ஒருவன் அதை மறுக்க முடியுமா? ஆதாரங்களை ஒரு புறம் வையுங்கள், வாத பிரதிவாதங்களையும் ஒரு புறம் வையுங்கள். அவ்வாறு ஒருவன் நம்பி நடந்து விட்டால் அவன் என்ன செய்வது? நம்பியாக வேண்டுமா இல்லையா? அப்படி ஒன்றா இரண்டா, 10 100 பல்லாயிரம் நோயாளிகளின் நோய்கள் குணமடைகின்ற வரலாறு ஷேக் தவா ஹக்கீம் ஷேக் தாவூத் வலியுல்லா கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களுடைய பொருட்டினால் அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தியவர்களுக்கு நடந்த நிதர்சன நடைமுறை சாத்தியமான வரலாறுகள் இன்றும் உயிரோடு இருக்கின்ற பலர் அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற பொழுது, பார்வையற்ற ஒருவனுக்கு சூரியன் தெரியவில்லை என்பதற்காக சூரியன் இல்லை என்று மறுப்பது நியாயமா?
ஒரு நோயாளி காய்ச்சல் நோயினால் பீடிக்கப்பட்ட ஒருவனுடைய நாவுக்கு சீனி இனிக்கவில்லை என்பதற்காக சீனியின் சுவையை மறுக்க முடியுமா? அனுபவப்பட்டவர்கள் அவர்களின் அனுபவத்தை சொல்லுகிற பொழுது அதை நாம் நம்பலாம், விரும்பினால் நாம் செய்யலாம், விரும்பவில்லை என்றால் நாம் ஒதுங்கி செல்லலாம், அவ்வளவுதான். ஆனால் மறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நோயை குணமாக்கக்கூடிய ஆற்றலை மனிதர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான். அது மருந்து மூலமாக குணப்படுத்தலாம், துஆக்கள் மூலமாக குணப்படுத்தலாம், ஓதல்கள் மூலமாக குணப்படுத்தலாம், அல்லாஹ்வின் அருளினாலும் குணப்படுத்தலாம். நபி ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்வா? இல்லை, அவர்கள் நோய்களை குணப்படுத்தியவர்கள் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறதே. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நோய்களை குணப்படுத்தினார்கள் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறதே. அப்படி என்றால் நாம் அதை நம்புவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? எனவே நாம் எங்கள் கண்களுக்கு தெரியாத இன்றிருக்கின்ற எத்தனையோ மாத்திரைகளை நம்புகிறோம், டாக்டர்களை நம்புகிறோம், எதையெல்லாமோ நம்புகிறோம். யாரும் அதற்கு குர்ஆன் ஹதீஸை தேடுவதில்லை. ஆனால் அல்லாஹ்வின் அருள் பெற்ற பெரியார்கள் ஒரு மனிதனுக்கு கனவிலோ நனவிலோ ஏதாவது ஒரு நோயை தீர்த்து விட்டால் அது ஆகுமா ஆகாதா என்று நோய் இல்லாத அல்லது அதை அனுபவிக்காத ஒரு சாரார் தர்க்கித்துக் கொள்கிறோம். அனுபவித்தவர்களை விட்டுவிடுங்கள். சில விடயங்கள் இயற்கைக்கு மாற்றமாக இருக்கும். இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற தகவலுக்கு புறம்பாக சில தனிப்பட்ட மனிதனுடைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். நீங்கள் சிந்தியுங்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விரும்பி உண்ட உணவு சுன்னத்தா இல்லையா? சுன்னத். ஆனால் ஆட்டு இறைச்சியை சாப்பிட்டால் கொலஸ்ட்ரால் வரும் என்று ஒரு டாக்டர் சொல்கிறார். இனிப்பை அதிகம் சாப்பிட்டால் சுகர் வரும் என்று ஒரு டாக்டர் சொல்கிறார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இனிப்பு விரும்பி சாப்பிட்டார்கள், ஆட்டிறைச்சியை விரும்பி சாப்பிட்டார்கள். ஆனால் அந்த சுன்னத்தான உணவிலே நமக்கு நோய் இருக்கிறது என்று டாக்டர் சொல்கிறார் என்றால், இல்லை இல்லை மௌத்தானாலும் பரவாயில்லை, நான் ஆட்டிறைச்சி தின்றுதான் மௌத்தாகுவேன் என்று யாராவது அடம்பிடிப்பதா? இல்லை. இஸ்லாம் எங்களுக்கு சுன்னத் ஆக்கிய விஷயங்களில் கூட நோய் இருக்கிறது என்றால் அதை நாங்கள் தவிர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று நம்முடைய புத்தி ஏற்றுக்கொள்கிறதா இல்லையா? அதுபோல இஸ்லாம் கட்டாயம் நீ செய் என்று சொல்லாத ஒரு விடயத்தில் இருந்து எங்களுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கிறது என்றால் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? இஸ்லாம் சொன்னது மட்டும்தான் மருத்துவம் என்று நம்பு என்று இஸ்லாம் எங்கேயாவது சொல்லி இருக்கிறதா? இல்லை. சுவனத்திலே இஞ்சி கலந்த ஒரு பானம் சொர்க்கவாதிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று குர்ஆன் தான் சொல்கிறது. ஆனால் ஆய்வு செய்தவர்கள் தான் இஞ்சியில் இருக்கின்ற மருத்துவ பலன்கள் என்ன என்று நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதற்காக குர்ஆன் ஆகிரத்தை பற்றித்தான் பேசுகிறது. துனியாவை அழிந்தாலும் நான் இஞ்சி போட்டு பிளேண்டி குடிக்க மாட்டேன், கறி சமைக்க மாட்டேன் என்று அடம்பிடிக்க முடியுமா? எனவே சில விஷயங்கள் ஆதாரங்களை கொண்டு நிறுவப்படும், சில விஷயங்கள் அறிவுபூர்வமாக நிறுவப்படும், சில விஷயங்கள் அனுபவ ரீதியாக நிறுவப்படும். ஷேக் தாவூத் வலியுல்லா போன்ற பெரியார்களுடைய விடயத்திலே அவர்கள் பொருட்டினால் கேட்கின்ற தேவைகள் நிறைவேறி நோய்கள் குணமாகி அவர்களே கனவிலே வந்து நோய்கள் தீர்ந்து விட்டதாக சொல்லக்கூடிய அல்லது நோயை தீர்க்கக்கூடிய வரலாறுகள், நடந்த நிதர்சனமான சான்றுகள் எத்தனையோ இருக்கின்றன. எனவேதான் அன்புக்குரியவர்களே, அவுலியாக்களுடைய வரலாறுகளை சொல்லுவது அல்லாஹ்வினுடைய சுன்னத். அல்லாஹ்வை தவிர அவனுக்கு சொந்தமான அடியார்கள், அது நபிமார்களோ வலிமார்களோ, நோய்களை குணப்படுத்துவார்கள் என்று நம்புவது இஸ்லாத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதற்கென்றே அல்லாஹ் நபி ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை குர்ஆனிலே அடையாளப்படுத்தியும் காட்டியிருக்கிறான்.
எனவே நாம் அனைவரும் அவுலியாக்களை நினைவு கூர்ந்து அவர்கள் மூலமாக வசீலாவாக அவர்கள் பொருட்டால் அல்லாஹ்விடத்திலே எவைகளை அடைய முடியுமோ அது எம்முடைய ஹாஜத்துக்கள் தேவைகளாக இருக்கலாம், நோய் நிவாரணங்களாக இருக்கலாம், அதை அடைவதிலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்பதை எடுத்ததற்கெல்லாம் ஹராம் ஷிர்க் பித்அத் என்கின்ற மௌட்டீக சிந்தனையை விட்டு மீண்டு இவ்வாறான முன்னுதாரணங்களை வைத்து எம்முடைய மார்க்கத்தை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். யார் என்ன செய்தாலும் அவர்கள் மூலமாய் நோய்களை குணப்படுத்துகின்றவன் அல்லாஹ் தான் என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு அசையாத ஈமானாக நம்பிக்கையாக இருந்தால் போதும். ஷேக் தாவூத் வலியுல்லா நோயை குணப்படுத்தினாலும் அல்லாஹ் தான் குணப்படுத்துகிறான். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் குணப்படுத்தினாலும் அல்லாஹ் தான் குணப்படுத்துகிறான். ஒரு பொருள் அல்லது மாத்திரை எங்கள் நோய்களை குணப்படுத்தினாலும் அல்லாஹ் தான் குணப்படுத்துகிறான். அது நம்முடைய ஈமான். அதற்காக காரண பொருட்களை நிராகரிக்க வேண்டும் என்கின்ற மௌட்டிகமான ஒரு முட்டாள்தனத்தை இஸ்லாம் எங்கும் எங்களுக்கு சொல்லித்தரவில்லை என்பதை ஏற்று இந்த நிகழ்வை நாம் அனைவரும் சிறப்பாக எந்த அளவு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்தோமோ அந்த அளவுக்கு சிறப்பித்ததற்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. தாருசஃபா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பொல்லா நோயும் நில்லாமல் ஓடும் உங்கள் நாமம் சொன்னால் போதும். தீன் சோலைதனில் நோய் தீர்க்கும் எங்கள் முத்து நகர்வாழும் முத்து மணியே. பொல்லா நோயும் நில்லாமல் ஓடும் உங்கள் நாமம் சொன்னால் போதும். தீன் சோலைதனில் நோய் தீர்க்கும் எங்கள் முத்து நகர் வாழும் முத்து மணி.
நினைப்பீர் நலமே. பொல்லா நோயும் நில்லாமல் ஓடும் உங்கள் நாமம் சொன்னால் போதும். கல்பின் இருளை மாற்றும் மருந்தாய் வல்லோன் ரஹ்மான் தந்தான் பரிசாய். நோயில் வாடும் நிலை வேண்டாம் மையாயுங்கள் அருள் வேண்டும். மையாயுங்கள் அருள் வேண்டும். பொல்லா நோயும் நில்லாமல் ஓடும் உங்கள் நாமம் சொன்னால் போதும். உங்கள் தலத்தில் எங்கள் கால்கள் என்றோ பதியும் பொன்னால் வருமா. ஷைஹு தாவூத் வலி பொருட்டால் எல்லா பலாய்களும் நீங்கும். எல்லா பலாய்களும் நீங்கும். பொல்லா நோயும் நில்லாமல் ஓடும் உங்கள் நாமம் சொன்னால் போதும். தீன் சோலைதனில் நோய் தீர்க்கும் எங்கள் முத்து நகர் வாழும் முத்து மணியே. உங்கள் அருளால் எங்கள் பிழைகள் எல்லாம் பொறுப்பான் வல்லோன் இறைவன். உங்கள் அருளால் எங்கள் துயரங்கள் நீக்கிடுவீர் என் நாயகமே. நிம்மதியை தந்தருள் வீரே வழியே. எங்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றிடுவீர். உங்கள் அடிமை நான் வேண்டுகிறேன். பொல்லா நோயும் நில்லாமல் ஓடும் உங்கள் நாமம் சொன்னால் போதும். தீ சோலைதனில் நோய் தீர்க்கும்